Assalamu alaikum and good afternoon to one and all present here. On Salam. behalf, on behalf of the Department of Corporate Secretaryship, I welcome Dr. K. Mujibur Rahman for today's session on leadership in Islam. Mujibur Rahman sir is my teacher in my undergraduate days. He has a very well knowledge in the Islam. I welcome on behalf of the department once again. Thank you, sir. And I request Mujibur Rahman sir to take over the session. Thank you, Rasvi. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يعمر بغيره كان عليه منه. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Praise be to Allah, the creator of the universe. Salutations and peace be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, his family members, and all his followers till the day of judgment. Amen, inshallah. The most respected dignitaries on this Google Meet, Professor Akmal, HOD of Corporate Secretaryship Department, and motivator or leader of the Corpians, and my dear friend Professor Ansar, and young Professor Dr. Syed Shakir Razvi, and all other professors from corporate department, and my dear young Corpian leaders, Assalamu alaikum, and very good afternoon to everyone present here. First of all, I thank Allah Almighty who gave me this great opportunity to say a few words about leadership in Islam. So in this session, I would like to discuss some of the topics related to our main topics. The first one is, what is leadership? And what is Islam? And leadership and Islamic perspective, and some of the important characteristics of leadership, and some of the few famous leaders, and conclusion. That's all. So what is leadership? So we are hearing several lectures. So I think this is seventh or sixth, I don't know actually, or remaining 2 or 3 lectures pending. So what is leadership? Leadership is a great quality of human nature. Every organization or group of peoples need a good
Sir, network cut ஆயிடுச்சு சார். ஆமாம் சார். ஓ அப்படியே சார். ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். Please wait. Due to some technical problem, it has been disconnected. Yes, sir. Clear இருக்கு சார். சார் ஆடியோ சார் ஆடியோ ஆஃப்ல இருக்கு உங்களுக்கு. இப்போ ஓகேவா? ஓகே ஓகே. டியூ டு பவர் கட் கொஞ்சம் வைஃபைல இருந்தனால அப்படி ஆயிடுச்சு. ஓகே, அல்ஹம்துலில்லாஹ். See, I will start once again. It's okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بالتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن أمر بغيره كان عليه منه. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Praise be to Allah, the creator of the universe. Salutations and peace be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all his companions and his family members and all his followers till the day of judgment, inshallah. Most respected dignitaries on this Google Meet, HOD of Corporate Secretary Dr. Ram Akmal Saab, and motivator and leader of Carpians, my dear friend Professor Ansar, and young Professor Dr. Sayyid Shakir Razvi, and Haider Ali Sar, and all other professors from Corporate Department, and my dear Carpian leaders. Assalamu alaikum and very good afternoon everyone present here. So today my topic is leadership in Islam. So in this session I would like to discuss some of the points about leadership, Islam, concept of leadership and leadership in Islam and Islamic perspective, and some of the important characteristics of leadership in Islam, and conclusion. So what is leadership? Now I would like to highlight what is leadership. Leadership is a great quality of human nature. Every organization of group of peoples need a good leader in order to gain their desired success. As a social being, each and every man has to lead his life through a mutual relationship with others. He is completely unable to do something alone. Thus, the necessity of a cooperation brings out the idea of leadership in our society. Nowadays, the concept of leadership became very influential in financial, political, and social arena. From the smaller institution like family, every organization and even the world body at large need good leader for the perfection of postmodern civilization. Islam, the only authentic revealed religion of the world, does not leave this issue unturned. For the upliftment of human culture and society, it clearly discusses
the idea, concept, and nature of leadership, Islam gives detailed principles, guideline, and direction in this context. Now, I would like to say about what is Islam. Islam means submission to the will of God, submission to the will of Allah. Prophet sallallahu alaihi wasallam says in Hadith, "Buni al-Islamu ala khamsin. Shahadatu ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa iqami salat, wa itai zakat, wa hajjil bayt, wa saum Ramadan." It means Islam has been built on 5 pillars. The first one is, I bear witness that there is no God except Allah, that that Muhammad is a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And then wa iqami salat, perform prayers. Wa itai zakat, to pay zakat to the poor. Wa hajjil bayti, to perform pilgrims in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And wa saum Ramadan, and observe fasting during the month of Ramadan. By the grace of Almighty Allah, we are all observe fasting nowadays. So why I am saying this hadith in this juncture? Islam, basic principle of Islam itself tells us leadership. The first principle of the Islam, the basic principle of Islam is ashhadu an la ilaha illallah. Allah ruled the world. So leadership. Muhammad is a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He is a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Our leader is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We are following Prophet. So this basic principle of Islam tells us a leadership. That's why I mentioned hadith here. And then Iqami Salat, we are offering namaz, we are offering prayer 5 times a day. So we are following Imam. We are following Imam. Alhamdulillah. Then wa'itai zakat, we have to pay zakat for the poor. So if we pay zakat, it means the leadership quality is also available in zakat, paying zakat. If you pay zakat, you will be a leader for the poor. And perform Hajj. If you go to Kaaba, if you go to Makkah, you can see everywhere. Without leader, you cannot perform anything. So that also tells us leadership. And Saum Ramadan, observe fasting. Why we are doing fasting? Fasting, fasting. If we fast, we should know the pain of. We should know the pain of hungry of the poor. That's why we are doing fasting. Alhamdulillah. So now, I would like to say I would like to discuss here in this great August gathering leadership and Islamic perspective. Islam, the complete code of life, declares leadership as a trust, amana. Amanidam சொல்லுவாங்க. Leadership என்பது இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய அமானிதம். And gives a detailed description about it. According to the Islamic view, leadership is a sacred position that can solve the problems of humanity and guide them to the eternal betterment of here and hereafter. It is a person or a group of people who guide the lead, the followers. The humanity from the brink of the destruction to the way of Allah, giving preference on human welfare. Islam exposes leadership as a psychological contract between leader and his followers, that he will try his best to guide them, to protect them and treat them fairly and with justice. Hence, the focus of leadership in Islam is on doing good. Great Muslim scholar Ibn Khaldun, in his excellent book Al-Muqaddimah, draws a new dimension of leadership. He says, leadership is an outcome of interaction between different social groups. And another scholar, Al-Burri, says, an Islamic leadership is to the one that seeks happiness for the individual and society. In Islamic Sharia, leadership is mentioned specially by the word Khilafah. All we are aware about that. And Imama. Though there remain another words used
as the meaning of leader in various Islamic verses and speeches such as Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. We hear about this. And Amir, Jaim, Saeed, Qaid, Malik, Sheikh, etc. So these words are referred to leadership in Arabic. But yet the words mentioned earlier are the most famous and most important in describing the state of leadership. State of leadership. Now, I would like to say about leadership concept, conventional and Islamic. Leadership concept, conventional and Islamic. Conventional means பழக்கத்துல நம்ம இப்ப பொதுவா இருக்கக்கூடிய leadership and Islamic leadership. The idea and concept of Islamic leadership is not as similar to that of conventional leadership. There are some basic differences between these two dogmas. அதாவது பொதுவா இருக்கக்கூடிய லீடர்ஷிப்க்கும் இஸ்லாமிக் லீடர்ஷிப்க்கும் சில பேசிக் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. As a revealed direction for mankind, Islam emphasizes on the success in both lives, here and hereafter. பொதுவா இஸ்லாமுடைய கோட்பாடுகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த உலகம் மறு உலகம், இந்த உலகத்துக்கு மறு உலகத்துக்கும் உள்ள விஷயங்களை பத்தி பேசுறதுதான் இஸ்லாமுடைய கான்செப்ட். இந்த உலகத்தோட முடிஞ்சு போற விஷயம் and the success in both lives, here and hereafter. Besides, human welfare is also notably getting importance in developing the idea of leadership in Islam. In this regard, like the Western or man-made leadership, Islam does not grant an unlimited sovereignty and power to a leader. But certain limitations are given to the leader to perform his duty for the betterment of humanity. On the ideological basis of the two types of leadership, we will discuss some core differences here. Firstly, the goal of conventional leader is just to solve the problem. In this regard, if the strategy taken for solution becomes fruitful, then it does not bother whether the policy is harmful for the others or not. On the other hand, Islam does not permit such kind of selfish deed to a leader. Seeking in the interest of one group is not merely the goal of Islamic leadership, but leader has to think about the humanity and the satisfaction of Allah the Almighty. Secondly, in the Western conception of leadership is rule-bound and situational. It is formal duty to perform. But Islam considered leadership as a divine responsibility and trust which is to be rendered back to the participants. Next, decision-making process of conventional form is mainly depends upon the leader or upon the group of authority. Usually, they decide according to the reference of organizational rules. Islamic concept of leadership usually does not permit a leader to make decision without any kind of consultation. Consultation is very important in the concept of Islamic leadership. In public affairs, a leader must have a general consultation with all of his followers, and after the consent of the group, he has to justify the decision with the divine law of Islamic Sharia. So every leader, Islamic leader, should follow the Islamic Sharia. And the next, appointment process of leadership is not similar in every organization in modern form. Most of the organizations, formal or informal, have their own criteria to select a leader. Unfortunately, absence of ethical and moral values is a common feature of conventional leadership. Here, a person must put his candidature for the leadership. In contrast, Islam has its own preconditions to appoint a leader. Seeking of a leadership is considered as a disqualification of the person in an Islamic perspective. According to the Islamic law,
leaders must not seek leadership. It must come to them. It will come. We have to wait for that. Moral and ethical perfection is badly needed to the selection process of leaders. Along with the personal qualities, the knowledge of Islamic principles and Sharia is must for the appointment of leadership. இஸ்லாமிக்குடைய அதாவது தலைமைத்துவம், இஸ்லாத்தில் தலைமைத்துவம் என்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, தலைமைத்துவம் தன்னை தேடி வர வேண்டும். தலைவர் பதவி தேடி வரணும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, தேடி அலையக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சிருக்க இஸ்லாம். Finally, I would like to say the concept of leadership in conventional and Islamic formation totally different by the nature. Though there are some similarities seen in the performances of leadership in various occasions. Islam shows how followers perform their responsibilities with the proper direction of revealed law and the supervision of a competent leader, ensuring the humanism and ultimate satisfaction of Allah Almighty. Alhamdulillah. So now I would like to say some of the important characteristics of the leadership and Islamic perspective. ஒரு தலைவருக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய பார்வை? ஒரு தலைவருக்கு இஸ்லாமிய பார்வையில முதல் தகுதியாக கருதப்படுவது தக்வா. What is the meaning of taqwa? Taqwa is an Arabic word. Fearing God. இறை அச்சம். இந்த இறை அச்சம் ஒரு தலைவருக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அது எந்த தலைவராக இருந்தாலும் சரி. அதாவது சிறிய விஷயம், குடும்பத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சா, குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன குடும்பத்துல நான் ஒரு தலைவர், அப்ப எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இறையச்சம் வேண்டும். அதே மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடமாக இருக்கட்டும், கல்லூரியாக இருக்கட்டும், நாடாக இருக்கட்டும், இன்னும் மொத்த உலகத்துக்கும் ஆக இருக்கட்டும், அவருக்கு கண்டிப்பாக அவருக்கு இறையச்சம் இருக்க வேண்டும். ஒரு ஹதீஸ் புகாரி முஸ்லிம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு, மக்களை கண்காணிக்கும் தலைவரிடம் அவருடைய பொறுப்பில் உள்ள குடிமக்கள் குறித்து கேள்வி கேட்கப்படும். அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஹதீஸ் பாருங்க. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு தலைவர் இருக்கிறாருன்னா அவர் தலைவர் அந்த மக்களை பற்றின விஷயத்துல நாளைக்கு மறுமை நாளில கண்டிப்பாக கேள்விகள் இருக்கு. அப்ப என்ன செய்யணும்? தலைவர் கண்டிப்பா அவர் பயப்படணும். தன்னுடைய மக்களை வழி நடத்துவதில் அவர் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும்? பயப்படணும். ஆக இந்த மாதிரியான நபிமொழிக்கு இணங்க ஒவ்வொரு தலைவர்களும் கண்டிப்பாக இறைவனுக்கு, தன்னை படைத்தவனுக்கு கண்டிப்பாக பயப்படணும். இது குர்ஆன்லயும் வருது, நிறைய ஆயத்துக்கள் ஹதீஸ்லயும் வருது. அதே மாதிரி ஒரு ஹதீஸ் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல வாசிச்சு காட்டினேன். காலன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இன்னமல் இமாமு ஜுன்னத்துன், நிச்சயமாக இமாம் இருக்கக்கூடியவர் ஒரு கேடயம் போன்றவர் ஆவார். இமாம்னா யாருங்க? லீடர். நம்ம ஏற்கனவே அரபி வார்த்தைகள் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, முழுமையாக இன்னமல் இமாமு ஜுன்னத்துன் யுகாத்துலு மின் வராயிஹி வயுத்தகா பிஹி ஃபஇன் அம்ர பித்தக்வல்லாஹ் அஸ்ஸ வஜல் வஅதல கான லஹு பிதாலிக அஜ்ருன் வஇன் யஅமுரு பிகைரிஹி கான அலைஹி. ஒரு தலைவர் என்பவர் கேடயம் போன்றவர். அவரை பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அவங்களை அவர் தலைவர் பாதுகாக்கிறாரு. அந்த தலைவர் அல்லாஹுக்கும் ரசூலுக்கும் பயந்து நீதம் செலுத்துவாரானால் அவருக்கு நிச்சயமாக மறுமையிலே கூலி இருக்கு. அவ்வாறு அவர் இரையச்சம் இல்லாமல் படைத்தவனுக்கு பயப்படாமல் நடந்து கொண்டாரானால், அதனுடைய சுருக்கமாக அதனுடைய கருத்து சொல்றேன், பயப்படாமல் அவருடைய ஆட்சியை நடத்துவாரானால் சொன்னால் மறுமையிலே நிச்சயமாக கேள்வி எனக்கு இருக்கு. பொதுவாகவே இஸ்லாம் என்று நம்ம வந்துட்டோம்னால எந்த ஒரு எடுத்துட்டாலும் இந்த உலகத்தோட முடிந்து போற காரியம் இல்லை. இஸ்லாம் நமக்கு பலவிதமான விஷயங்களை சொல்லித்தர. ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து அவன் மரணம் வரை அவன் எவ்வாறு வாழ வேண்டும், எவ்வாறு தூங்க வேண்டும், எவ்வாறு வியாபாரம் செய்ய வேண்டும், எவ்வாறு படிக்க வேண்டும், இப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே இஸ்லாம் சொல்லித்தரது. அதே போன்றுதான் தலைமைத்துவத்தை பற்றியும் நம்மளுக்கு இஸ்லாம் மிக தெளிவாக சொல்லி காட்டுகிறது. ஆகவே நம்மளுடைய லீடர்ஸ் கார்பியன்ஸ் நிச்சயமாக எல்லா விதத்திலையும் குறைஞ்சவங்க இல்லை. நிச்சயமா ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் தலைமை பண்பு வர வேண்டும் என்று சொன்னால், தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தன்னை படைத்தவனுக்கு பயந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக நாலேஜை பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக ஒரு தலைவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அபரிதமான ஒரு அறிவு ஆற்றல்
இருக்க வேண்டும். எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா இஸ்லாமிய கான்செப்ட்ல பார்த்தோம்னா இஸ்லாமிய அறிவு கண்டிப்பாக அவருக்கு இருக்க வேண்டும். இஸ்லாமிய அறிவு மட்டும் போதாது என்று உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்க ஒரு இடத்துல சொல்லி காட்டுறாங்க. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவர் குறிப்பிடுகையில் இஸ்லாமிய அறிவை மட்டுமே பெற்றிருந்து ஜாஹிலியாவை அறியா ஒருவன் இஸ்லாத்தை அழித்து விடுவானோ என நான் அஞ்சுகிறேன். அப்ப ஒரு தலைவன் அனைத்து விதமான அறிவுகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். தன்னை பற்றிய அறிவு, தன்னுடைய பின்பற்றக்கூடியவர்களை பற்றிய அறிவு, முழு உலகத்தில் உள்ள என்னதுனால இவ்வளவுக்கு அவரால் முடிந்த அளவுக்கு அறிவுகளை பெற்றுக்கொள்ள. அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் இஸ் பிரேவ் ஹார்ட், ஒரு உறுதியான உள்ளம், உறுதி கொண்ட நெஞ்சம் இருக்க வேண்டும். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஹதீஸ்ல, ஒரு புகாரி முஸ்லிம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க அந்த ஹதீஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அல்லாஹ்விற்கு மிக ஓப்பான செயல்கள் யாதெனில் அதை செய்பவர் தொடர்ச்சியாக செய்வது, இஸ்திகாமத்தாக செய்யும் சொல்லுவாங்க. அதாவது எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் தொடர்ச்சியா செய்வது. சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தர் தொழுகிறாரு, அந்த விஷயத்த தொடர்ச்சியா தொழுகிறாரு, நஃபில் தொழுகிறாரு, சுன்னத் தொழுகிறாரு, இந்த விஷயங்கள்லாம். அடுத்து ஒருத்தர் தான தர்மம் செய்யறாரு, ஒரு வாரத்துக்கு இவ்வளவு ரூபா செய்யறாருன்னா தொடர்ச்சியாக செய்யறது. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ச்சி செய்யணும். அப்ப இதுக்கு என்னத்துக்கு உறுதி கொண்ட நெஞ்சம்? உறுதி கொண்ட நெஞ்சம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் உறுதியாக செய்ய முடியும். அதே மாதிரி எந்த ஒரு காரியமும் அல்லாஹுக்கும் ரசூலுக்கும் பிடித்தமானதாக இருந்தது சொன்னால் தைரியம் கொண்டு அதை மனம் குன்றி விடாமல் ரொம்ப வலிமையாக அதை பின்பற்ற வேண்டும். எந்த சூழ்நிலையிலும் அதை என்ன செய்யக்கூடாது, விட்டுறக்கூடாது. அடுத்த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் நம்ம ஆஸ் பர் இஸ்லாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லணும்னா எபிலிட்டி டு ப்ரெடிக்ட் த சிச்சுவேஷன், அதாவது நிலைமையை கணிக்கும் திறன். ஒரு விஷயம் செய்ய போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த விஷயத்துல என்னென்ன பாதகங்கள் சாதகங்கள் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை முன்கூட்டியே ஓரளவுக்கு அறியக்கூடிய திறனை ஒரு லீடர் கண்டிப்பாக பெற்றெடுக்கும். இதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல போனா ட்ரீட்டி ஆஃப் ஹுதைபியா உடன்படிக்கை தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லா மாணவர்களுக்கும் மற்ற மாற்று மத சகோதரர்களுக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இஸ்லாமை பற்றி அவங்க படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது மதீனாவிலிருந்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவிற்கு உம்ராவுக்காக வேண்டி தன்னுடைய சஹாபாக்களை அழைச்சிட்டு வர்றப்ப மக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த குறைஷிகள் அவங்களை உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப அந்த சமயத்துல ஹுதைபியா என்ற இடத்துல வரும்போது அந்த ஒப்பந்தம் நடைபெறுது. அந்த ஒப்பந்தம் அந்த சமயத்துல பாக்குறப்ப இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதகமாக இருக்குதோ என்று உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா எல்லாம் பயங்கரமா கோவப்பட்டாங்க. இதுக்கு நம்ம ஒத்துக்கிற கூடாது, ஏன்னா அன்னைக்கு உள்ளே விட மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த வருஷம் போயிட்டு நீங்க அடுத்த வருஷம் தான் வரணும். அப்புறம் சில கண்டிஷன்ஸ். அப்ப அந்த கண்டிஷன்ஸ் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய அந்த திறன், அந்த நிலைமையை கணிக்கக்கூடிய திறன். அப்ப என்ன செஞ்சாங்க, இல்ல ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிடுவோம், அடுத்த வருஷம் வருவோம், இந்த ஒப்பந்தம் 10 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும். அப்ப அந்த ஒப்பந்தத்தின் இருந்துதான் இஸ்லாமியர்களுக்கு மிக அதிகமான வெற்றிகளை தேடி தந்ததா வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பல நூல்கள்ல பதிவு செய்யறாங்க. அடுத்ததாக மாணவர்களே, மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஒரு தலைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா டூயிங் ஜஸ்டிஸ், அதில் அரபில சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா நீதி செலுத்துதல். நீதி செலுத்துறது ஒரு அரசனுக்கு மட்டுமில்ல, சாதாரண ஒரு குடும்ப தலைவன், ஒரு குடும்பத்துல தலைவர் அப்பா இருக்கிறாருன்னா அவர் கூட நீதம் செலுத்தணும். எல்லா பிள்ளைகளையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும். ஆம்பளை பிள்ளை வேற மாதிரியும், பொம்பளை பிள்ளை வேற மாதிரியும், மூத்தவனை வேற மாதிரியும், சின்னவனை வேற மாதிரியும் பார்க்க கூடாது. இவரு எங்க வீட்டு வகையில ஆளுகளுக்கு மட்டும் உதவி செய்யறது, மனைவி வீட்டு ஆளுகளுக்கு உதவி செய்யறது இல்ல. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சாதாரண விஷயத்துல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஒரு அரசன் கண்டிப்பாக நீதிமானாக இருக்க வேண்டும். ஒரு முக்கியமான ஒரு குர்ஆனுடைய ஆயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வருங்கால தலைவர்களே. மக்களில் ஒரு சாரார் மேலுள்ள வெறுப்பு அக்கிரம் செய்யும்படி உங்களை தூண்டாதிருக்கட்டும். இது குர்ஆனுடைய ஆயத்து. அதாவது மக்களில் ஒரு சாரார் மேலுள்ள வெறுப்பு அக்கிரமம் செய்யும்படி உங்களை தூண்டாதிருக்கட்டும், நீங்கள் நீதி செலுத்துங்கள், அதுதான் தக்வாவுக்கு மிக நெருக்கமானது. அதாவது என்ன, யார் மேல வெறுப்பா இருக்கும்? இப்ப நிறைய இடங்கள்ல இல்ல, ஒரு லீடர் இருப்பாருன்னா கண்டிப்பா அவருக்கு ஒருத்தவங்க பிடிக்காம கூட இருக்கலாம். ஆனா அவங்களையும் சரிசமமா தமக்கு விருப்பமானவர்களை போன்று அவர் என்ன செய்யணும், நீதம் செலுத்தணும். நீதம் செலுத்துறதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம இஸ்லாத்துல சொல்லிக்கிட்டே போலாம். நமக்கு இப்போ ரொம்ப கம்மியான நேரம் இருக்கு. அதுல ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்றோம். அதாவது பனி மக்சூமியா அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைப் இருக்கு, அரபியால இருந்துச்சு. அந்த ட்ரைபில் உள்ள ஒரு பெண்மணி என்ன செஞ்சுட்டாங்க, திருடிட்டாங்க.
இது நடந்த சம்பவம் ஹதீஸ்ல, சஹீஹான ஹதீஸ்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. அவங்க திருடிட்டாங்க. அப்ப ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய சமூகத்துக்கு அது கொண்டு வரப்படுது. அப்ப யார் ரசூலுல்லாஹ்ட்ட போய் பேசுறதுங்கிறத பத்தி இவரெல்லாம் பயந்து நிற்கும் போது அதுல ஒரு சஹாபா, அவர் பேர் வந்து உசாமா பின் ஸைத், அவங்க ரசூலுல்லாஹ்ட்ட சொல்றாங்க, இப்படி இப்படி அந்த அம்மையார் வந்து திருடிட்டாங்க. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பனி இஸ்ரவேலர் கூட்டத்துல உயர்ந்த குடியில இருக்கக்கூடியவங்க தவறு செய்துட்டா அந்த பனி இஸ்ரவேலருடைய தலைவர் என்ன செய்வார்? மன்னிச்சு விட்டுருவார். அதே கூட்டத்துல ரொம்ப கீழ நிலையில உள்ள ஒருத்தர் தப்பு செஞ்சுட்டா அவருடைய கையை வெட்டி விடுவார்கள். ஆனால் நான் எனது பாசமிகு மகள் ஃபாத்திமா அதை செய்திருந்தால், திருடி இருந்தால், நான் அவருடைய கையை வெட்டுவேன் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. அப்ப கண்ணியமிக்க சகோதரர்களே, மாணவர்களே, வருங்கால தலைவர்களே, நாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கணும். இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் எல்லாத்துட்டையும் ஓரளவுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், ஜமாளிச்சு வந்துடலாம். ஆனா மீதம் செலுத்துறது இருக்கே, அல்லாஹு அக்பர், அது ரொம்ப 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 கஷ்டமான விஷயம். திடீர்னு சொந்தக்காரங்க வந்துருவாங்க, அவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஃப்ரெண்டு வந்துருவாரு, எனக்கு இது செஞ்சு கொடுன்னு சொல்லுவாரு, அந்த சமயத்துல ஃபேவர் பண்ண வேண்டியதுரும். ஆனால் ஃபேவர் பண்ணலாம், அடுத்தவருக்கு அநீதம் செய்து ஃபேவர் பண்ண போறேன். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யாருக்கும் அநீதம் செய்து விடக்கூடாது. ஆகையால ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிக்கு இல்ல மிக முக்கிய பண்பாக இஸ்லாத்துல கருதப்படுவது என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்னதுங்க? நீதம் செலுத்துவது, டூயிங் ஜஸ்டிஸ் டு யுவர் ஃபாலோயர்ஸ். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தலைவருக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்கணும்? கரேஜ், பேஷன்ஸ், வேலர், தைரியம், பொறுமை, இது ரெண்டுமே இருக்கணும். அதாவது இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றை சார்ந்தது. ஒரு தைரியம் இல்லாம ஒருத்தர் லீடர் ஆகிறார் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக அவர் வெகு நாட்களுக்கு நீடிக்க மாட்டார் அந்த தலைமைத்துவத்துல. கண்டிப்பாக அவர் ஓரங்கட்டப்படுவார். அதே போன்று பொறுமை எதுக்கு சார் லீடருக்கு அப்படின்னா, லீடருக்கு தாங்க பொறுமையே வேணும். பல பேர் பல விதமா பேசுவாங்க. உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய பேர் லீடரா இருக்கக்கூடியவங்க சந்திக்கக்கூடிய முதல் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா, கூட இருக்கிறவன என்ன செய்வான், ஆமா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அந்த சமயத்துல பொறுமை காத்து வெல்ல வேண்டும். பொறுமைக்கு உதாரணம் யாருமே இல்லைங்க, உஸ்வத்துல் ஹஸனா. அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு வெர்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். லகத் கான லகும் ஃபீ ரசூலுல்லாஹி உஸ்வத்துல் ஹஸனா. உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி யார் அப்படின்னு சொன்னா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அவர் வந்து எல்லா விதமான பண்புகளையும், நம்ம இப்ப சொல்ல விட்டு போன அனைத்து பண்புகளையும் ஒருமித்தே இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அடுத்ததாக இன்டெகிரிட்டி, ரைட்டியஸ்னஸ், இஸ்திகாமத். அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ரொம்ப திறன்பட, தெம்பாக, தைரியமாக செய்ய வேண்டும். அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அல்லாஹ் மீதானையாக இம்மனிதர்கள் சூரியனை எனது ஒரு கையிலும் சந்திரனை மறு கையிலும் கொண்டு வந்து வைத்தாலும் கூட நான் இதனை கைவிட மாட்டேன். அல்லாஹ் எனக்கு வெற்றியை தருவான், அல்லது நான் இதன் வழியில் செத்து மடிவேன். அதாவது தன்னுடைய ஒரு கொள்கையை பிடிச்சிட்டாங்க. அந்த கொள்கையில எந்த அளவுக்கு உறுதியா இருக்கிறாருன்னு பாருங்க, எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒரு கையில சூரியன், ஒரு கையில சந்திரன், எவ்வளவு பெரிய விஷயம். இதை கொடுத்தா கூட நான் என்ன செய்ய மாட்டேன், நான் என்னுடைய கொள்கையிலிருந்து மாற மாட்டேன். நிறைய பேர் நீங்க இஸ்லாத்தை விட்டு வந்துருங்க என்னென்னமோ சொன்னாங்க. ஆனா அந்த ஒரு ஸ்திரம், அந்த ஒரு இஸ்திகாமத், அந்த ஒரு இன்டெகிரிட்டி, ரைட்டியஸ்னஸ், இது வந்து ரசூலுல்லாஹ்ட்ட இருந்துச்சு. அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழலிச்சாங்க, நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி. அதே போன்று மாணவர்களே, லீடர்களே, தலைவர்களே, நிச்சயமாக இந்த ஒரு உறுதித்தன்மை ஒவ்வொரு மாணவர்களிடத்திலும் இருக்க வேண்டும். நேரம் கம்மியா இருக்கு, நான் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்லி முடிச்சிடறேன். அடுத்து பொது அறிவுத்திறன் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன? பொது அறிவுத்திறன் எல்லா விதமான அறிவுகளையும் ஏற்கனவே சொன்னோம், ஜெனரல் நாலேஜ் எல்லாமே இருக்கணும். அதே மாதிரி தெளிவாக சொல்லக்கூடிய, பேசக்கூடிய ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சொல்வதை தெளிவாக நேரடியாக சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் டாபிக் கூட உங்களுக்கு அப்படித்தான், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இன் தி லீடர்ஷிப். அப்ப அதாவது குர்ஆன்ல சொல்வதை தெளிவாக நேரடியாக சொல்லுங்க, கூலு கவுலன் சதீதா. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய பேச்சாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். முகமது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய பேச்சு தெளிவான வார்த்தைகளாகவே காணப்பட்டது. அதனை கேட்ட அனைவரும் எளிதில் விளங்கி கொண்டனர். இது
ஒரு அபு தாவூதுல பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ். அதே மாதிரி நான் சுருக்கமாக ஆனால் அதிக விளக்கமுள்ள வார்த்தைகளை பேசக்கூடியவனாக அனுப்பப்பட்டுள்ளேன். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க புகாரி ஹதீஸ்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததாக என்ன ஒரு முக்கியமான இன்னும் ஒரு 2 தான் இருக்கு, நான் முடிச்சுக்கிறேன். நான் அடுத்து உங்களுடைய டிஸ்கஷன்லாம் இருக்கு. சேவை மனப்பான்மை ஒரு தலைவருக்கு மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பண்பு என்னன்னு சொன்னா சோசியல் சர்வீஸ். சோசியல் சர்வீஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக அவர் தலைவராக ஆக முடியாது. சமூகத்தின் தலைவர் மக்களின் சேகவராவார். சமூகத்துல ஒருத்தர் தலைவராக இருந்தா அவர் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவராக இருப்பார். தாரமியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஹதீஸ். அந்த நபி மொழிக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு மாணவர்களும் வருங்கால தலைவராக கூடிய நீங்கள் கண்டிப்பாக சேவை மனப்பான்மையாக இருக்கக்கூடியவராக ஆக வேண்டும். அடுத்ததாக ஷூரா. ஷூரா அப்படின்னு சொன்னா கன்சல்டேஷன், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மஷூரா செய்து கொள்வது, ஆலோசனை செய்து கொள்வது. அப்ப இந்த ஆலோசனை செய்து கொள்வது லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியில ஒரு குவாலிட்டி ஆஸ் பர் இஸ்லாமிக் பிரின்சிபல்ஸ். அதாவது தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்காமல் இறையச்சமும் ஞானமும் நிரம்பிய மார்க்க அறிஞர்களை அழைத்து அவர்களிடத்தில் இந்த காரியத்திற்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஏது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மஷூரா ஆலோசனை நடத்தி கொள்வது அவசியம். குர்ஆன்ல ஒரு சூராங்கிற ஒரு அத்தியாயத்துல 38வது வசனம், இறை நம்பிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தங்களுக்குள் கலந்து ஆலோசிப்பார்கள் என்று குர்ஆனோட வசனம் சொல்லுது. அடுத்த ஒரு வசனம் என்ன சொல்லுது, சகல காரியங்களிலும் அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசிப்பராக. ஆல் இம்ரான்ல வருது. ஆக இவ்வளவு நம்ம நற்பண்புகளை பார்த்தோம். ஒரு தலைவரிடத்துல கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய பண்பு. So these characteristics should follow the leader. If you want to become a leader, you should follow these qualities. அடுத்ததாக தலைவருக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகள் 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிடறேன் இது. அதாவது தலைவருக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகளை பார்த்தோம். இப்ப இருக்கக்கூடாத பண்புகள் என்னென்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா, பதவிக்கு ஆசைப்படல். பதவிக்கு ஆசைப்படல். பதவி கண்டிப்பா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், இஸ்லாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பதவிக்கு நம்ம தேடி அலையக்கூடாது, பதவி தானாக தேடி வரும். ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு வாசி காட்டுறேன். இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்களா, இப்ப எத்தனை லீடர்ஸ் இருக்கீங்க, எவ்வளவோ கார்பியன்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, எத்தனையோ பேர் வீட்டுல இருக்கிறாங்க. இப்ப உங்களை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி உங்களை போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க ஆசிரியருங்க. ஏன்னா பதவி உங்களுக்கு தேடி வந்திருக்கு. அப்ப இது ஒன் ஆஃப் த இஸ்லாமிக் கான்செப்ட். பதவிக்காக ஆசைப்படாதீர்கள், நீங்கள் அதை கேட்டு பெற்றால் அதனிடமே நீங்கள் ஒப்படைக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் கேட்காமலேயே அப்பதவி உங்களுக்கு கிடைத்தால் அதன் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும். விளங்கிட்டீங்களா? 1 தடவை சொல்லட்டுமா? பதவிக்காக ஆசைப்படாதீர்கள், நீங்கள் அதை கேட்டு பெற்றால் அதனிடமே நீங்கள் ஒப்படைக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் கேட்காமலேயே அப்பதவி உங்களுக்கு கிடைத்தால், கேட்காமலே உங்களுக்கு அந்த பதவி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதன் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும். யார்கிட்ட இருந்து உதவி கிடைக்கும்? அல்லாஹ் இடத்துல இருந்து உதவி கிடைக்கும். நிச்சயமாக அதற்கான திறத்தை அல்லாஹ் தஆலா உங்களுக்கு கொடுப்பான். இந்த நபி மொழிப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு பதவி வேணும், எனக்கு பதவி வேணும் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு இஸ்லாத்து மட்டும் இல்ல, பொதுவாக எல்லா விஷயங்களிலுமே அது எடுபடாது, அது இருக்கக்கூடாது. இது ஒரு இருக்கக்கூடாது பண்பு. அடுத்து தன்னோட அந்த பதவி இது எனக்கு உரியதை குடும்ப சொத்தாக நினைக்க கூடாது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறியது போன்று பதவியை ஒரு அமானிதமாக கருதி பொறுப்புடன் தன் கீழுள்ளவர்களை செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய வேண்டுமே தவிர குடும்ப சொத்தாக பார்க்க கூடாது. புகாரி ஹதீஸ்ல இன்னொரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். முஸ்லிம்களின் கூட்டு உபகாரங்களுக்கு பொறுப்பான அதிகாரி, முஸ்லிம்களின் கூட்டு விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பான அதிகாரி அவர்களிடம் மோசடித்தனமாக நடந்து கொள்வானாயின் அவன் மீது அல்லாஹ் சுவனத்தை ஹராமாக்கிறான். வேற என்ன இருக்கு? சுவனமே ஹராமாயிடுச்சு. யாருக்குங்க? கர்வம் கொள்றான். அதாவது எனக்கு தான் இந்த பதவி, என்னுடைய சொத்து, என்ன இஷ்டத்துக்கு வேணாலும் செய்யறது, அது கூடாது. அடுத்ததாக தன்னை முன்னிலைப்படுத்துதல், புகழாசை. என்ன சார் இதெல்லாமே இருக்கக்கூடாதா? ஒரு புகழ் கூட இருக்கக்கூடாதா? என்ன நீங்க இப்படி ரொம்ப பயமா இருக்க, லீடரா இருக்க அப்படிலாம் இல்லை. எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது இது எல்லாமே ஒரு 2 விஷயங்கள் இருக்குங்க. ஒண்ணு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது, ஒன்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது என்னென்ன இருக்கோ நம்ம அதை பூரா ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னா இதெல்லாம் ஓடி போயிடும். அதே மாதிரி என்ன புகழ் பெற வேண்டும் என்பதற்காக ரொம்ப பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சுருக்குடன் பிறரை புறக்கணித்து தன்னை முன்னிலைப்படுத்துவார். எப்ப போனாலும் எனக்கு தான் சால்வ் பண்ணணும், எப்ப போனாலும் என்னை தான் கண்ணியப்படுத்தணும், எப்ப போனாலும் நான் தான் லீடர் நம்மளே சொல்லிக்கிட்டு தெரியறது, அது கண்டிப்பாக இஸ்லாத்துல தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. அணுவளவு கர்வம் உள்ளவர் சுவனத்தில் நுழைய மாட்டார். நபிமொழிங்க இது என்னது? அணுவளவு கர்வம் உள்ளவர் சுவனத்துல நுழையவே முடியாது. அப்ப ஒரு லீடர் எந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு நான் சொல்லுவேன்.
அதே மாதிரி பலவீனமானார், உண்மையிலே அவர் வந்து பிசிக்கலி அவர் அன்பிட் அப்படின்னு சொன்னா லீடருக்கு ஆஸ் பர் இஸ்லாமிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் லீடருக்கு தகுதியற்றவராக ஆகிறார், உடல் பலவீனமா இருக்கார். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அபூதர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்து யார சொல்லலாம் எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த அபூதர்கிட்ட சொல்றாங்க, அபூதரே நிச்சயமாக நீ பலவீனமானவர், அப்பொறுப்போ மிக வலுவான அமானிதமாகும். பொதுவா இஸ்லாமிக் கான்செப்ட்ல பதவி என்பது அமானிதம், அது ஒரு பொறுப்பு, அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம், ட்ரஸ்ட். அதனை உரிய முறையில் நிறைவேற்றுவதற்கு மறுமையில் அதுவே சாபமாகவும் இழிவாகவும் மாறிவிடும். பாத்தீங்களா? அதாவது நம்மளால முடியல, நமக்கு உடல் ரொம்ப பலகீனமா இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. அது மீறி நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல வரக்கூடிய பாதகங்களுக்கு நாளை மறுமை நாள் இல்லை, மறுமை நாள் அதாவது ஹியர் ஆஃப்டர் நமக்கு என்ன ஆகும், அது சாபமாகவும் இழிவாகவும் ஆகிவிடும் என்று சொல்லிட்டு முஸ்லிம் ஹதீஸ்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததாக ஒரு சின்ன விஷயம், சொல் வேறு செயல் வேறு. இது பாத்தீங்கன்னா பரவலா காணப்படும். என்னது பரவலா நம்ம பார்க்கலாம், எங்க பார்த்தாலும் சொல்றது ஒண்ணு இருக்கும், செய்யறது ஒண்ணு இருக்கும். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வசனம், ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்கள் செய்யாத காரியங்களை ஏன் ஏவுகிறீர்கள் கேட்கலாம் அல்லாஹ் தஆலா. நீங்க செய்யாத ஏன் சொல்றீங்க மக்கள் இடத்துல அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு இறைவசனம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது, சொல் வேற ஒண்ணு இருக்கக்கூடாது, செயல் வேற இருக்கக்கூடாது, என்ன சொல்றோமோ அதை தெளிவாக செய்ய வேண்டும். அடுத்து ஆடம்பரமான வாழ்க்கை. லீடர்கிட்ட நம்ம ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு நம்ம இப்ப சொல்ல முடியாது, எல்லா லீடரும் சும்மா ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. ஆனா உதாரணமாக நிறைய லீடர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க. நம்ம இஸ்லாமுடைய வீரர்கள், இஸ்லாமுடைய தலைவர்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரசூலுல்லாஹ்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு, அவங்களுடைய எளிமையை எல்லாம் நீங்க வரலாற்றுகளை படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்ணீர் விட்டுருவீங்க. அவங்களுடைய ஆடைகள், கிழிந்த ஆடைகளை அணிந்து அவர்களுடைய ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள். மிக கம்பீரமான ஆட்சி, பலவற்றை இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை பல விதமாக வளர்த்த ஒரு பெருமை உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்களுக்கு சேரும். ஆனா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கையாக வாழ்ந்தாங்க. அதே மாதிரி தலைமை பொறுப்பில் உள்ள தம்ம உறுப்பினர்கள் முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டும். லீடர் அதாவது ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அவருக்கு முன்மாதிரியாக திகழ வேண்டுமே தவிர நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழக்கூடாது. அப்போ இதுல ஒரு குர்ஆனுடைய அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், அன்றி அவர்கள் செலவு செய்தால் அளவை கடந்து விட மாட்டார்கள், உலோபத்தனமும் செய்ய மாட்டார்கள், இதற்கு மத்திய தரத்தில் இருப்பார்கள். ரொம்ப ஆடம்பரமும் செஞ்சிட மாட்டாங்க, ரொம்ப கெஞ்சத்தனமாவும் இருக்க மாட்டாங்க. தலைவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீதமாக மத்தியஸ்தமாக இருப்பாங்க. அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்பு ஒரு தலைவர்கிட்ட இருக்கக்கூடாதுங்க, என்னன்னு சொன்னா கஸ்லான், அரபில சொல்லுவாங்க கோழைத்தனம், சோம்பேறித்தனம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லீடரா ஆக முடியாது. லீடரா இல்ல, சரியான ஒரு மனிதனா கூட அவன் ஆக முடியாது. சோம்பேறித்தனம், இப்ப பாருங்க இவ்வளவு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்லயும் இந்த கார்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாம் எப்படி அதை உட்காந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கேட்டா கூட ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு நல்லது தானே. அப்ப கோழைத்தனம் கண்டிப்பாக இஸ்லாத்து ஒரு தலைவருக்கு இருக்கக்கூடாது. அடுத்ததாக பொறாமை, ஆஹா இது முக்கியமான கேரக்டர். யார்கிட்ட இருக்கக்கூடாது, லீடர்கிட்ட இருக்கக்கூடாது, பொதுவா யார்கிட்ட இருக்கக்கூடாது, இல்லை லீடர்கிட்ட இருக்கக்கூடாது. பொறாமை, அதாவது உங்களை நீங்கள் பொறாமையில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள், ஏனெனில் நெருப்பு விறகை தின்பது போல் பொறாமை நெருச்செயல்களை அளித்துவிடும். எப்படி இருக்கு பொறாமைக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ஹதீஸ் அபூ தாவூதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. நெருப்பு எவ்வாறு விறகை தின்பதுமோ அதை போன்று உங்களுடைய நன்மையை அளித்துவிடும் பொறாமை. ஆக பொறாமை குணத்திலிருந்து நம்ம என்ன செய்யணும், மாறி வரணும். பொறாமையை போக்குவது என்பது ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம்தான். ஆக இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இஸ்லாமிய தலைவர்களுடைய விஷயங்களை பத்தி பேசணும்னா ஏகப்பட்ட பேசிட்டு இருக்கலாம், எத்தனையோ தலைவர்கள். அதாவது ஒரு குறிப்பா நான் ஒரு தலைவரை பத்தி பேசலான் இருந்தேன், பட் அதுக்கான நேரம் இல்லை. ஹாலித் பின் வலீத், அவங்க தோல்வியே சந்திச்சதில்லை, அவங்களுடைய பிளான் பெரிய வாரியார். அப்ப இதே மாதிரி ரசூல்லா காலத்துல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பல விதமான இஸ்லாமிய தலைவர்கள் தன்னை பின்பற்றக்கூடியவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக, எளிமையாக, இறையச்சம் உடையவர்களாக, தக்வா உடையவர்களாக, பொறுமையானவர்களாக, வீரமானவர்களாக அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்களுடைய சம்பவம்லாம் நம்ம கேட்டீங்கன்னா இருந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே நம்ம அல்லாஹுக்கு முற்றிலும் அடிபணிந்து முழுவதும் அவனை சார்ந்திருத்து பொறுப்பை செவ்வனே நிறைவேற்ற தேவையான உடல், அறிவு, ஆற்றல்களை பெற்று கலந்தாலோசனை மூலம் முடிவெடுக்கக்கூடிய தலைவர்களாக நம்மை அல்லாஹ் தஆலா ஆக்கி அருள்வானாக என கேட்டுக்கொண்டு இந்த ஒரு சிறிய வாய்ப்பு, ஐ மஸ்ட் தேங்க் அவர் ப்ரொஃபசர் அன்சார் who always encouraged me. He is motivating me always. எந்த டைம்ல பார்த்தாலும் அவர் நீங்க சும்மா பேசுங்க சார்,
அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே போன்று உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை மிக அற்புதமான ஒரு தலைமை. நீங்க அவர்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்டு வருங்காலத்துல சும்மா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தலைவரா இல்லாம யூ கேன் ரூல் த வேர்ல்ட். பெரும் அரசியல்வாதியாக பெரும் தலைவர்களாக நாட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலைவராக வருவதற்காக வேண்டி இந்த முக்கியமான தருணத்துல அல்லாஹ்விடத்துல துஆ செய்தவனாக அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின் வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலை அல்லாஹும்ம இன்னக அஃபூன் துஹிப்புல் அஃவ ஃபஅஃபு அன்னா யா கரீம் யா ரஹீம் யா அல்லாஹ் என்ற இந்த தருணத்திலே நோன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்திலே இறைவனை பிரார்த்திக்கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தஆலா சிறந்த தலைமை பண்பை கொடுப்பானாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக என்னுடைய இந்த சிறிய உரையை நான் நிவர்த்தி செய்கிறேன். வ ஆகிரு தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். ஹைதர் அலி பேசுறேன்ப்பா. சார் ஹைதர் அலி சார், கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். கண்ட்ரோலர் எப்பா? அசிஸ்டன்ட் கண்ட்ரோலர். அருமையான ஒரு சொற்பொழிவு. ஒரு லீடருக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும், என்னென்ன இருக்கக்கூடாது என்பதை பற்றி நம்ம மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்கும் அருமையான ஒரு சொற்பொழிவு நடத்திய உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அருமையா பேசுனீங்க. ஒரு லீடர்னா நாலேஜ் இருக்கணும், எபிலிட்டி இருக்கணும், நீதித்துறையில இருக்கணும், கரேஜ் இருக்கணும், பேஷியன்ஸ் இருக்கணும், இன்டெகிரிட்டி, பொது அறிவுத்திறன், சேவை மனப்பான்மை, கன்சல்டேஷன் அருமையா இருந்துச்சு. இது எல்லாமே பசங்களுக்கு இப்பத்த பசங்களுக்கு இதெல்லாம் முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி என்னென்ன இருக்கக்கூடாதுன்னு உள்ளதே அருமையா சொன்னீங்க. பதவி ஆசை, அருமையான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாது. புகழாரம் வேணவே வேண்டாம். எவன் நம்மளுடைய புகழ போனா அன்னைக்கு அவனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மி ஆயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆடம்பரமா இருக்கவே கூடாது. அதாவது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நீங்க நிறைய கோட்டிங் கொடுத்தீங்க ஆடம்பரத்தை பற்றி எல்லாம், அருமையான ஸ்பீச். அதே மாதிரி வந்துட்டு இது சோம்பேறித்தனம். அதாவது நிறைய பேர் நம்ம பசங்களும் சரி நம்ம சொல்லக்கூடாது, சோம்பேறி ஆனதுனாலதான் நாடு வந்து ஒரு முன்னேறாம இப்பவும் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு. கடைசியா ஒண்ணு சொன்னீங்க, பொறாம. இந்த பொறாம சொல்லக்கூடியது, அதாவது ஒருத்த உயரத வந்து இன்னொருத்தனுக்கு பிடிக்காது. கண்டிப்பா இல்லையா? அதாவது இந்தியன் கிராஃப்ட், ஆமா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அந்த இந்தியன் கிராஃப்ட் ஸ்டோரிம்பாங்க. கொஞ்சம் அது மேலே யாரி வரும்போது பிடிச்சி இழுத்த போட்டுரும். அதான் இந்தியன் பாரிஸ். அதே தான் பொறாம யார் யாருக்கு இருக்கு அவனும் நல்லா மாட்டான், அடுத்தவன அதான் புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க. நல்லவங்க எப்பவுமே ஆண்டவன் காப்பாற்றும், அது வேற இருக்கு. ஸோ அருமையான ஸ்பீச்சை கொடுத்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் முஜீப், டாக்டர் முஜீப் ரஹ்மான். தேங்க்யூ சார். எல்லாம் ஆன்சர் சார். அவருடைய அந்த மோட்டிவேஷன். ஆமா, அவர் அரசியல் தலைவர் ஆயிருவாரு. இல்ல அவர் எப்பவுமே நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. நீங்க கடைசியில சொன்னீங்க ஆன்சர் எப்படி ஒரு அரசியல்ல வந்துருவாரு, அரசியல் தலைவர் ஆயிருவாரு அப்படின்ட்டு. அது நடக்கும். நம்ம மாணவர்களுக்கும் சொன்னேன், மாணவர்களும் கண்டிப்பா அவங்க நல்ல, ஏன்னா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ்லயே இந்த கார்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் முன்னாடியில இருப்பாங்க. உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு தலைமத்துவம் வந்து இருக்கு. கண்டிப்பா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் சார். Thank you, Haider sir, for your valuable feedback. Sir, some of our students have doubts, sir. Ibrahim Bashir clarify his doubt. Yes, please. வலைக்கும் சலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹ். சார் இப்ப நம்ம வந்து லீடரா இருக்கோம்னா நிறைய விஷயங்கள் செய்வோம். கண்டிப்பா. அந்த மாதிரி செய்யல நல்லது செய்யல ஒரு சில முடிவுனால நம்மளுக்கு பெரிய தோல்வி வந்துருச்சு. தோல்வியில இருந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கணும். அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் அதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வெளியே வருது? ஒண்ணு இல்ல, அதான் நம்ம சொன்னோமே பொறுமை. ஒரு தலைவருக்கு வந்து பொறுமை கண்டிப்பா இருக்கணும். அந்த பொறுமை என்ன, இன்னல்லாஹ மஅ ஸாபிரீன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் குர்ஆன் ஆயத்து இருக்கு. இன்னல்லாஹ மஅ ஸாபிரீன் என்ன, நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையாளருடன் இருக்கிறான். நீங்க வந்து தோல்வி வந்துருச்சு, ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்க, அது வந்து தோல்வி வந்துருச்சு, பொறுமை காக்க வேண்டும். அவசரப்பட்டு உடனே ரியாக்ட் பண்ணிடக்கூடாது. நீங்க அந்த பொறுமை காத்து இறைவனிடத்துல நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக அதற்கு நற்பலன் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரமே கிடைச்சிடும். சரிங்களா? ஜஸாக்கல்லா சார். ஜஸாக்கல்லா, சுக்ரியா. Sir, next one, the Ansar Sharif want to clarify his doubt. Ansar Sharif, clarify. Please answer. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam.
சார், இந்த செஷன் ஸ்டார்டிங்ல நீங்க வந்து சால்விங் ஹியூமனிட்டி பத்தி சொன்னீங்க சார். ஆமா 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 ஆமா. ஒரு எக்ஸாம் தரீங்களா சார்? எக்ஸாம்பிள், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா? அது ஒண்ணும் இல்ல. ஹியூமனிட்டி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருப்பீங்க, அப்படியே ஒருத்தர் வந்து, அதாவது எப்படின்னா கண்ணு தெரியாம நடந்துட்டு இருப்பாரு, எல்லாருமே பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அது ஒரு சிலர் ஆள் மட்டும்தான் அவரை புடிச்சு கையில புடிச்சு கொண்டு போய் அவருக்கு எங்க பாதுகாப்பு விடணுமோ அங்க கொடுப்பாங்க. இப்ப ரோட்ல நிறைய பேர் பசியில பட்டினியை படுத்து கிடப்பாங்க. வர்றப்ப கார்ல போறேன், பாத்துட்டு போவான் வருவான். ஆனா ஒரு சிலர் அந்த தலைமைத்துவ பண்பு யாருக்கு இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இறங்கி அவங்களுக்கு வேணுங்கிற உதவிகளை செஞ்சுட்டு போவாங்க. சோ இதுதான் வந்து இந்த லீடர்ஷிப். இது வந்து இஸ்லாமிக்ல இருக்கு, கன்வென்ஷனல் லீடர்ஷிப் இருக்கு. பொதுவா வந்து எல்லாத்துக்குமே இந்த தன்மை வர வேண்டும், உதவி என்கிற மனப்பான்மை. இதுதான் இஸ்லாமிக் லீடர்ஷிப் வில் சால்வ் த ஹியூமனிட்டி. ஓகே சார், ஓகே, தேங்க்யூ. Abdul Salam, now you can clarify your. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சார். அலைக்கும் சலாம் சார், இப்போ ஒரு லீடர், இப்போ ஒரு ஹியூமன் சர்வீஸ் இருந்தாலும், இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு லீட் பண்றோம் சார். இப்போ லீட் பண்ணும்போது நிறைய பாலிடிக்ஸ் வரும், நிறைய இது வரும் சார். அந்த எந்த மாதிரி திங்கிங் நம்ம வச்சுக்கணும்? இப்போ நிறைய பாலிடிக்ஸ் வரும், நிறைய வந்து என்ன ஆகும்னா, நிறைய பேர் வந்து நம்ம டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா நம்ம வந்து அந்த ஒரு பொசிஷன்ல இருப்போம், அந்த டைம்ல வந்து நிறைய கிரிட்டிசிசம்ஸ். கண்டிப்பா அந்த டைம்ல வந்து நம்ம எந்த ஆட்டிடியூட்ல அப்ரோச் பண்ணோம், அது எந்த மாதிரி அதாவது எபிலிட்டி டு பிரெடிக்ட் தி சிச்சுவேஷன். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சூழ்நிலையை முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய திறன் நம்ம வளர்த்து வச்சுக்கணும். அப்ப ஒருத்தர் கண்டிப்பா வருவாரு, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பாய் பாரு, கண்டிப்பா அவர் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கொண்டு வராருன்னு அர்த்தம். எதுக்கு வராரு என்னங்கிறத நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய திறனை நம்ம வளர்த்துக்கிறணும். புரியுதுங்களா? அப்ப அந்த திறன் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த கிரிட்டிசிசம், இந்த நம்ம இல்லாம போய் சொல்றது, நம்ம முன்னாடியே கிரிட்டிசைஸ் பண்றது, இதெல்லாம் என்ன செஞ்சிடலாம், நம்ம அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். இக்னோர் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நீங்க ஒரே பாதையில், அதாவது இஸ்திகாமத். நம்ம ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, ஒரு கையில வந்து சூரியனையும் ஒரு கையில சந்திரனையும் கொடுத்தாலும் நான் இந்த கொள்கையிலிருந்து மாற மாட்டேன். அப்ப உங்களுக்கு என்னதான் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது, நீங்க அதுல இருந்து டீவியேட் ஆகாம இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நிச்சயமாக கிரிட்டிசிசம், பிளேமிங்ஸ், திட்டுறது, அவதூறு பேசுறது எதுவுமே உங்களை பாதிக்காது. உங்களுடைய எண்ணம், உங்களுடைய கொள்கை எதில் நோக்கி இருக்குங்க, உங்களுடைய இலக்கை நோக்கி இருக்கு. அதனால வந்து நீங்க அதை பத்தி எல்லாம் ஒரி பண்ண தேவையில்லை. நிச்சயமாக இந்த 2 விஷயங்களை, பண்புகளை நீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்கனாலே நிச்சயமாக யூ வில் லீட். இன்ஷாஅல்லாஹ். தேங்க்யூ. ஜஸாக்கல்லாஹ். தேங்க்யூ மச். Thank you, sir, for clarifying our students' doubts. Thank you, Rashmi. சொல்லுங்க ரஷ்மி. Sir, due to time constraint, we'll close up the meeting session, sir. Okay. Oh, yeah, okay. I will request Professor Safiur Rahman to propose vote of thanks. Oh, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Professor Ansar sir and Dr. Syed Shakir Razvi sir, for giving me the opportunity to propose vote of thanks. First of all, I would like to thank Almighty Allah for the successful completion of today's program. I express my sincere gratitude to our head of the department, Professor K.S. Muhammad Akmal sir, for extending his support to conduct this program for the benefit of our students. I thank our guest of honor, Dr. Mujibur Rahman sir, for sharing his valuable thoughts on the topic leadership in Islam. I thank Dr. Haidar Ali sir for gracing our program
from the first day of the program. Sir, keep supporting us in the future also. I thank all the professors from Shift 1 and Shift 2 for their valuable presence. Finally, I thank all our Corpian leaders for their cooperation and involvement in the entire program. Thank you, one and all.